Good evening to one and all. On behalf of the organization, I extend my warm welcome to free KCET Chemistry Online Classes 2021 children. Myself, Shivakumar A. I am into teaching for past 20 years. Presently, I am working in Presidency Group of Institution. Let me begin the class with the topic Unit 14 Biomolecules. When we come to Unit 14 Biomolecules, first you have to make a note of the syllabus. When I come to the syllabus part of it, the first part is the carbohydrates, which we are going to study. The second part in this chapter, we are going to study about proteins. And the third part, we are going to study about nucleic acids. So now the major portion of this particular chapter is carbohydrates. So most of my questions are being related to carbohydrates. Now here we have to make a note of the deleted portions. Deleted portions is the disaccharides, please remember, then polysaccharides. Sir, ಯಾಕೆ ಸರ್ ಇದನ್ನ ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಟಾಪಿಕ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಮೋನೋಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್. ಸೊ ಡೈಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ್ದು ಮೋನೋಮರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗುರ್ತಿಟ್ಕೊಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೋನೋಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅನ್ನೋದು ಗುರ್ತು ಬರಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೋನೋಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್ ಇಸ್ ಲಿಂಕ್ ಟು ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್. ಯಾವ ಮೋನೋಮರ್ ಅಂತ ಗುರ್ತಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಯಾವುದು ಬೇಡ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಇವಾಗ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅಸ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಸ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಕಾರ್ಬನ್ ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೂಲ್ಡ್ ಔಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ CH3COOH C2H4O2 ಹೌದಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ ಇದನ್ನ ಇನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ C2H2O2 ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್, is it a carbohydrate? It is an acid, but it is having the resemblance with the formula. But name is retained, the definition is totally changed. We follow this definition. It is maybe defined as the optically active polyhydroxyaldehydes or ketones are the compounds which produce such units on hydrolysis. Hydrolysis, important. That is very important for examination. Wife, VIFE, very important for examination. Now, next one, we'll move on to the next one. The next one is classification. When I come to the classification, children, it is being classified into three types. Which are the three types? One is polysaccharides, one is oligosaccharides, one more is monosaccharides. Now, we'll study one by one. ಮೊದಲನೇದು ಯಾವುದು? monosaccharides. When we come to the first part, I have taken the three important examples. Three important examples. In these three examples, they have the common formula C6H12O6. They have the common formula C6H12O6. And what is the ratio of it? Ratio of carbon and hydrogen anta kelidara nimge what is the ratio andre 6:12 anta tagoli. 6:12 ಅಂದ್ರೆ 6 ones are 6 twos are. So ratio of carbon and hydrogen is 1:2. Now, what is the other common names what we give for glucose is dextrose, simple sugar, grape sugar. Adadmele galactose ge we are going to give it as milk sugar. Milk sugar ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಗುರ್ತಿಟ್ಕೊಬೇಕು. The disaccharide present in the milk is lactose. ಇದು milk sugar ಅಂದ್ರೆ it is exclusively only for galactose. Next, we are going to study about which one? Fructose. Fructose is an example for keto sugar anta karitivi because the anomeric carbon atom is having the ketone group and it is a fruit sugar. ಆಮೇಲೆ ಯೂಶಲಿ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ಗೆ ಗ್ರೇಪ್ ಶುಗರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಯೂಶಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್. ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ತರ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವು ಗುರ್ತಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. F ಫ್ರೂಟ್ ಶುಗರ್, G ಏನಿದು grape sugar. You can remember this as grape sugar. Now, after learning this, we'll just move on to the next one, that is the which one? Oligosaccharides.
Oligosaccharides are those which on hydrolysis it can give 2 monomers, 3 monomers, 4 monomers. Under that, disaccharides. Which are the disaccharides? Sucrose. Sucrose is made up of 2 monomers, glucose and fructose. Lactose, it is made up of 2 monomers, galactose and glucose. Maltose, it is made up of glucose and glucose. Got this point, children? Did you get this? Linkage you can study for the higher examinations. Next, when we come to polysaccharides, here also there are 3 important examples I have taken. First one, second one, and third. Under this, the first one is alpha glucose. The monomer present in starch is alpha glucose. In cellulose is beta glucose. Nan munchene helidene monosaccharides are there in cellulose. Then glycogen. Got it? Is it clear to you? Next, storage polysaccharide andre yavadu, in which is present in the plants. Storage polysaccharide. Did you get this point? Structural polysaccharide. Structural polysaccharide is cellulose. So idana in a simple ag madbeku andre, this is the, it is present in plants. This fellow is present in where? Next, ಇವಾಗ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಮಗೆ ಯಾವುದು CET ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರೀರಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಲ್ಲ. ಆದರೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ತುಂಬಾ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ನೀವು ಬರೆಯೋದು ಸ್ಟೈಲು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರ್ದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇದು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಏನ್ 6 ಅಂತ ನೀವು ಗುರ್ತಿಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಸ್ ಹೌ ಮಚ್ 6. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅರ್ಧ ಡಜನ್ 1 ಡಜನ್ ಅರ್ಧ ಡಜನ್ ಆ ಥರನೂ ಇಟ್ಕೊಬೋದು. ನೀವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡಿ, ಹಂಗೆ ಬರೀತೀನಿ. 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮು ಸೀದಾ ಬರೀತಾ ಇದೀನಿ ನೋಡಿ. 1 2 3 4 5 6 ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀನೋ ಹಂಗೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಡಿಡ್ ಯು ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ. 6th ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಗಿವನ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್. This has been given as what? Primary alcoholic group. Now, let us see the chiral carbon atoms. And what I am writing is a open chain. How many chiral carbon atoms are there? 1, 2, 3, 4. 4 chiral carbon atoms are there in the open chain. And these chiral carbon atoms are given as the secondary alcohol. What alcohol? Secondary alcohol. When they form ring form, the chirality is increased. 4 plus 1 anta gurtitko. Esto? 4 plus 1 when it is in a ring form. So now we will just revise what we have learned. It has to be there in the fingertip about the glucose. Glucose ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ. ಸೊ ಅದು ಮತ್ತೆ ನಾನು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಡಿಡ್ ಯು ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್? ಸೊ 1 primary alcohol, 4 secondary alcoholic groups are there in glucose, 1 aldehyde group. ಒಟ್ಟಾರೆ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಆಯ್ತು? 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಆಯ್ತು? 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಪಾಲಿಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, fructose. Fructose also is having an same molecular formula, but remember that fructose and glucose are also being considered as the examples for functional isomers. Now, ಇಲ್ಲಿ 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ. 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಬರೀಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಮೇಲೆ ಕೀಟೋನ್ ಇದೆ. ಇದು 1 2 ನೋಡಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಕೀಟೋನ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಗುರ್ತಿಟ್ಕೊಬೇಕು. 2 primary alcoholic groups are there. Which are the 2 primary alcoholic groups ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಆಮೇಲೆ 6th ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಆರ್ ದ 2 primary alcoholic groups are present. ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಕೈರಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಇದು 3 4 5. ಸೊ ಈ ಕೈರಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ನ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತಾನು ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೌ ಮೆನಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು 3 ಅಂತ ಟಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೌ ಮೆನಿ ಕೈರಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್? 3. ಸೊ ರಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 3 + 1 4. ರಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡೋವಾಗ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಆ ಸ್ಪೀಡು ರಿದಮ್ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗ್ರಿಪ್ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್. ನೋಡಿ, ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಗುರ್ತಿಸ್ಕೊಬೇಕು. ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಎನಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಗುರ್ತಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಹೋಗೋದು.
ಆಯ್ತಾ? ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಮೆಥಡ್, ಈಸಿ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ hydroxycarbonyl compound. This is or carbonyl compound, alcoholic compound, polyhydroxycarbonyl compound. ನೀವು ಒಂದು ಗುರ್ತಿಟ್ಕೊಬೇಕು, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಆಲ್ಡೋಸ್ ಶುಗರ್ ಅಂತೀವಿ, ಕೀಟೋ ಶುಗರ್ ಅಂತೀವಿ. ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್, ಕೀಟೋನ್ಸ್, ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬೊನೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಗುರ್ತಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಪಾಲಿಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಕಾರ್ಬೊನೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ OH ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ನೀವು ಗುರ್ತಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು. ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ OH ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಮುಂಚೆನೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಬರ್ಕೊಂತಾ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ OH ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಿಪ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಇದು ನಿಮ್ಗೆ 45 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ನೀವೇನೇನು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ಬೇಕು ಕ್ವಶನು, ಇಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಸತಿ ನೀವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ 45 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ವೇಸ್ಟ್. ಅದು ಬದಲು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ಸ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫೋಟೋ ಇದ್ದಂಗೆ ಮೆಮೊರಿನಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂತದೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಫ್ರೀ ಇರ್ತೀರೋ ಬರೀ ಆ ಫೋಟೋ ನೋಡಿ, ಆ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ಮೇಸ್ಟ್ರು ಯಾವುದೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗುರ್ತಾಗ್ತದೆ, rather than use the internet for a very longer time. So now, position of OH group. So which is the position of OH group? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, right, left, right, right ಅಂತ ಗುರ್ತು. ರೈಟ್ ಟು ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್. ಆಮೇಲೆ ಈ ನಂಬರ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ 2 3 4 5 ಅಂತ ಗುರ್ತಿಟ್ಕೊ. ರೈಟ್, ಲೆಫ್ಟ್, 2 3 4 5. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ OH ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಇದೆ? ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ. ಇದು ಇಲ್ಲಿ OH ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಇದೆ? ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ OH ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಇದೆ? ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಡೆ ಇದೆ OH ಗ್ರೂಪ್? ರೈಟ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ರೈಟ್, ಲೆಫ್ಟ್, ರೈಟ್, ರೈಟ್. ಇದು ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಒನ್? ಗ್ಲೂಕೋಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ ಇದೇನ್ ಸರ್ ಇದು ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೂ ನಾವು ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಂಚೆನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ತುಂಬಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಆಗಿ ಬರ್ಸಿದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ ಬಂದಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ನ ಸೇಮ್ ಮೇಲಿರೋದನ್ನೇ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. ಆರ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಏನಿದೆಯೋ 2 3 4 5 ಬರೀರಿ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಬರಿತಾ ಇರೋದು ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ಗೆ ಎರಡನೇ ಭಾಗ ನಾವು ಹೊಡೆದಾಕಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮೂರನೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಬನ್ನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮಕ್ಳ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ OH ಗ್ರೂಪ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೂ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, ಮುಗೀತಾ? ಸೊ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ CH2OH ಅಂತಾನು ಬರೀಬೇಕು. Did you get this? ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಗೆ ಇದು ಪೊಸಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು RLRR. ಕೈರಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ RLRR. ಹೌ ಮೆನಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್? ಕೈರಲ್ LRR 3. ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಹೊಡಿತೀನಿ ನಾನು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನ್ರಪ್ಪ? ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಆನ್ಸರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಆಲ್ಡೋ ಶುಗರ್ ಏನಕ್ಕೆ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಎರಡು ಪಕ್ಕ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಕೊಡುವಾಗ ಪಕ್ಕ ಬರ್ದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಬರೆದು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಎಲ್ಲೂ ಇರಬಾರ್ದು. ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಮೇಲಿದೆ, ಕೀಟೋನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಮೇಲಿದೆ. ಡಿಡ್ ಯು ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್? ದೆನ್ RLR ಬರೆಯುವಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇದೆ. ಅದೇ ತರ ಇನ್ನೂ ಸುಮಾರು ಟಿಪ್ಸ್ ಇದೆ, ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. So the option for the first question is next. The simplest ratio of carbon and hydrogen in glucose is, the simplest ratio of carbon and hydrogen in glucose is glucose, fructose and galactose is. This is already cover ಮಾಡಿರುವಂತಹ question. So what will be the answer? Glucose, fructose and galactose have the same molecular formula with C6H12O6. So ratio of carbon and hydrogen ತಗೊಂಡಾಗ 6:12 ಆಗ್ತದೆ. 6 1s are 6 2s are. So answer is ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಟಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೀವು ಗುರ್ತಿಟ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಜನ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ್ದನ್ನ? ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ಪಾಲಿಮರ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ನೆಬಿಡಲ್ ಲೈಫ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇದು T20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ನೀವು ನೋಡಿದೀರಾ, ಲಾಸ್ಟ್ 3 overs 2 overs ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಒಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ವಿನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ 3 overs, ಒಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಲೂಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ 3 overs. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್. ಮಿಕ್ಕಿದ್ರಲ್ಲಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಬರ್ತವೆ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್. ಅದು ಡಿಲಿಟೆಡ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಫ್ರೇಮಿಂಗು ಕಷ್ಟ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ನ ನೀವು ಬಿಡಂಗೆ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಪೈರನೋಸ್. ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಈಸಿ ಸಾರ್. ಎಷ್ಟು ಓದಿದ್ರು ನನಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಪೈರಾನ್ ರಿಂಗು. ಏನಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಅದೇನ್ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆ ಏನಲ್ಲ ಮಕ್ಳ. ಪೈರಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಿ ಕಂಡ್ರು, ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರು? ಪೆಂಟ ಅಂತ ಗುರ್ತಿಟ್ಕೊಳ್ರು.
ಮುಂಚೆಯಿಂದನೇ ಓದ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಪೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳ? 5 ಪ್ಲಸ್ 1 ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹಾಕಿ, ಕೊಸರು ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಆಯ್ತಾ? ಇದು ತರಕಾರಿ ತಗೊಂಬಂದಾಗ ಏನು ಕೊಸು ತಗೊಂಬರ್ತೀವಿ, ಕರ್ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ 5 ಪ್ಲಸ್ 1 ಎಷ್ಟು? 6 ಕಾರ್ಬನ್. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಹಿಂಟು. ಪೈರನೋಸ್ ಅದನ್ನ ಗಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಬೇಡಬೇಡಿ. ಏನೋ ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಪೆಂಟ, 5 ಪ್ಲಸ್ 1 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ 6-membered ring. ಮೇಕ್ ಎ ಕರೆಕ್ಷನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ 6-membered ring. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 5 carbons and 1 oxygen. ಇದು ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿತ್ತು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ 6-membered ring. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ 6-membered ring with 6 carbons, ಆಯ್ತಾ? 5-membered ಬರದೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು 5-membered ಎರಡೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೌರರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲೇ, ಆಯ್ತಾ? ಮುಂದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ OH ಗ್ರೂಪ್ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ತದೆ. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರೋ ಅಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಸರ್ ಹೆಂಗ್ ಸರ್ ಗುರ್ತಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ? ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನ ನೋಡೇ ಇರ್ತೀರಾ. ಯಾರು? ಬೇಬ್. ಸೊ ಬೇಬ್ 2, 3, 4. This is the shortcut method to identify the position of OH groups on the Howard structure. Second carbon atom ಮೇಲೆ B ಅಂದ್ರೆ below the plane of the ring. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ below the plane of the ring ಇದೆ OH group. Third carbon atom ಮೇಲೆ above the plane of the ring ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ fourth carbon atom ಮೇಲೆ below the plane of the ring. ಬೇಬ್ ಆಯ್ತು. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಗ್ಲೂಕೋಪೈರಿನೋಸ್. ಸರ್ ಆಲ್ಫಾ ಗ್ಲೂಕೋಪೈರಿನೋಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಸರ್ ಗುರ್ತಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ಅದಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಟೀಚರ್ ಹೇಳೋದೇನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ, ನೀವೇ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು. ಆಲ್ಫಾದು ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಏನು? ಎಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್ ಯಾವುದು ಲೆಟರು? ಬಿ. ಅಷ್ಟೇ. ಬಿ ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿ. ಬಿ ಬೇಬ್. ಆಲ್ಫಾ ಡಿ ಗ್ಲೂಕೋಪೈರಿನೋಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ OH ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಎ ಬಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಇವಾಗ ನೋಡೋಣ, ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಇವಾಗ ಬೀಟಾ ಡಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೀಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಬಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್ ಎ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಬಿಡಿ ಸರ್, ಬೇಬು. ಮುಗೀತು. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಮೇಲೆ OH ಏನಿರ್ಬೇಕು? ಅಬೌವ್ ದಿ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಂಗ್ ಇರ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಬಿಲೋ ದಿ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಅಬೌವ್ ದಿ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ತ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಬಿಲೋ ದಿ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು. ನೋಡಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಪೈರೋನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಥೆನ ನಾವು ಮುಗಿಸೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿದಾಯ್ತು. ಇವಾಗ ಇವನ್ನ ಮುಗಿಸಿದ ಇವಾಗ ಅವನ್ ತಮ್ಮ ತಗೊಂಡ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಗೆ ಇರಲಿ. ಫ್ಯೂರಾನ್ನ ತಗೊಂಡ. ಯಾವ್ದೋ ಫ್ಯೂರಾನ್ನ ತಗೊಂಡು ಯಾವ್ದನ್ನ ಫ್ಯೂರಾನ್ನ ತಗೊಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಫ್ಯೂರಾನ್ನ ತಗೊಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಕ್ ಮುಂಚೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಬೇಗ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಫ್ಯೂರಾನ್ನ ಟಕ್ ಅಂತ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೌ ಮೆನಿ ಮೆಂಬರ್ಡ್ ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫ್ಯೂರಾನ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಹಿಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಎಫ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಪ್ರೂಫ್ ಅದು. ಎಷ್ಟು ಎಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 4. ಮುಗಿತಾ? ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ ಫ್ಯೂರಾನ್ ಅಲ್ಲಿ? 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಎಫ್ ಅಂದ್ರೆ 4. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ. 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಆಕ್ಸಿಜನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೂ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಸರ್ ಇಲ್ಲೂ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಹಿಂಟ್ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಬೆ ಬರ್ಕೊಳ್ರಪ್ಪ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಬೇಬೆ ಗ್ಲೂಕೋಸು 2, 3, 4 ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ಗೆ. ಇದು ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕೀಟೋನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಾನೆ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಬೇಬೆ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ನ ಹೊಡೆದಾಕಿ. ಅವಾಗ ಥರ್ಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಎಬವ್ ಇದೆಯಾ? ಸೂಪರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬಿಲೋ ಇದೆಯಾ? ಸೂಪರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಮುಂಚೆನೆ ಹಿಂಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ. ಆಲ್ಫಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎ. ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಟು ಯು? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ನ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಟು ಯು? ಸೊ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಗುರ್ತಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಡಿಡ್ ಯು ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್? ಸೊ ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೈರಾನ್ ರಿಂಗ್ ಆಯ್ತು, ಫ್ಯೂರಾನ್ ರಿಂಗ್ ಆಯ್ತು. Next we'll go to the number of primary alcoholic groups in fructose. We already covered this question. Let us finish it off in a quick way. So primary alcoholic group in fructose ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು
ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ, ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಲ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. They are going to be 2 primary alcoholic groups. So which are the one? It is on first carbon atom as well as the 6th carbon atom. This is first carbon atom, this is 6th carbon atom. So that ends with the answer. Next question. Which of the following is not a sugar? This is classification of sugars all bartade. Alli now based on hydrolysis odvi, ಇದು based on taste. So tasteless ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ polysaccharides are tasteless. ಸೊ ಈ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗುರ್ತಿಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಶುಗರ್ಸ್ ಇದೆ. ಡಿಡ್ ಯು ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್? ಶುಗರ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಶುಗರ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವ್ದು ಮಕ್ಕಳ? ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್. ಯಾವುದು? ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್. ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, optical rotation of some compounds along with their structures are given below. Which of the following is a deconfiguration? ಇದು ನಾವು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ರೊಟೇಷನ್ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ನಾವು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರಿ, ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ರೊಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಲ್ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ ಕೇಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ ಬರೋದೇ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ OH ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ ಬರೋದೇ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ OH ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ OH ಗ್ರೂಪ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ಸೈಡ್? ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಇದು ಡಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಕೈರಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ ಸರ್, ನೋಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್, ಥರ್ಡ್, ಫೋರ್ತ್, ಫಿಫ್ತ್ ಕೈರಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆನಮರಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ ಇಂದ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕೈರಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ ಯಾವುದು? 5th ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್. ಇದು ಡಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಇಲ್ಲಿ 3rd ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್, 4th ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್, 5th ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್, 6th ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಡಿ. Did you get this point? ಸೊ ಈ ಮೂರಲ್ಲೂ ಡಿ ಫಾರ್ಮ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಏನು? 1, 2, 3. Next, we will go to the next question. Epimers. Epimers andre ನೋಡಿ, it is based on the position of OH group on the chiral centers. So now ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಬೇಗನೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಗ್ಯಾಲಕ್ಟೋಸ್, ಗ್ಲೂಕೋಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2nd ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಿದೆ? ರೈಟ್, ಲೆಫ್ಟ್, ರೈಟ್, ರೈಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ರೈಟ್, ಲೆಫ್ಟ್, ಲೆಫ್ಟ್, ರೈಟ್ ಇದೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ OH ಗ್ರೂಪ್. ಇಲ್ಲಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ OH ಗ್ರೂಪ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಗ್ಯಾಲಕ್ಟೋಸ್ಗೆ. ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಸೇಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಟ್ ಡಿಫರ್ ಇನ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ OH ಗ್ರೂಪ್ ಅಂಡ್ ದ chiral carbon atom is called as epimers. That too it is referred to which carbon? 4th carbon atom. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟು ನೋಡಿ? 4th ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ ಮೇಲೆ ಡಿಫರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಯಾವುದು? ಇಟ್ ಈಸ್ C4. ವಿಚ್ ಆಪ್ಷನ್? ಸಿ ಇಸ್ ದ correct option. Next, the number of chiral centers. The number of chiral centers in cyclic hemiacetal form. ನಾನು ಮುಂಚೆನೆ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಮಾಡೋವಾಗಲೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಐಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಟೆ. ಸೊ ಇದು ಓಪನ್ ಚೈನ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಎಷ್ಟು ಕೈರಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ ಇದೆ? 4 ಮತ್ತೊಂದು. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಹೆಮಿಯಾಸಿಟಾಲ್ ರಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಗೆ 4 ಮತ್ತೊಂದು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 2nd, 3rd, 4th, 5th ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ತಗೊಂತ ಇರ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬಂತು. ಸೊ 4 + 1 ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? 5 ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಬೀಟಾ ಗ್ಲೂಕೋಸು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ 5. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ 5 ಬಂತ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಹೌ ಮೆನಿ chiral carbon atoms are there? These 3 are the chiral carbon atoms. These 3 are the chiral carbon atoms. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೆಮಿಯಾಸಿಟಾಲ್ ರಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆದಾಗ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿ? ಒಂದು ಕೈರಾಲಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ಗೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ಗೆ. ಸೊ ನೀವು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ನೀವು ಓದುವಾಗ ಎರಡನೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಬೀಟಾನಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ 3 + 1. 3 ಕೈರಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ರಿಂಗ್ ಆದಾಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹಾಕೋದನ್ನ ಕಲ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 9th ಕ್ವಶನ್. ಇದು ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್, ನಾನ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್. ಅವಾಗ ಶುಗರ್ಸ್, ನಾನ್ ಶುಗರ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಮೋನೋಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್, ಒಲಿಗೋಸ್ಯಾಕರೈಡ್, ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು 3ನೇ ತರ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್, ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಶುಗರ್. ಸೊ ಸುಕ್ರೋಸ್ನ ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗುರ್ತಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸುಕ್ರೋಸ್ ಒಂದು ಗುರ್ತಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್. ಸುಕ್ರೋಸ್ ಇಸ್ ಎ ನಾನ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಶುಗರ್ ಅಂತ ಪಕ್ಕ ಗುರ್ತಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ವಿತ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇರ್ತದೆ, ಟ್ರಿಕಿ ಇರ್ತದೆ.
So ನೋಡಿ, which of the following statement is correct? Glucose is a non-reducing sugar, sucrose is a reducing sugar, maltose is non-reducing sugar, lactose is reducing sugar. ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಸುಕ್ರೋಸ್ ನಾನ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಗುರ್ತಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ 2 ಇರುವಂತಹ ಆಪ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಾನು ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ರಾಂಗ್. ಇದು ಆಪ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಒಂದನ್ನೇ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇಸ್ ಎ ನಾನ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಶುಗರ್, ಇದು ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು. ಇದು ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು. ಮಾಲ್ಟೋಸ್ ಇಸ್ ಎ ನಾನ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಶುಗರ್, ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು. ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಇಸ್ ಎ reducing sugar. This is the correct statement. Among the following, which is the correct answer is C option. Good. Next one. Now, ಅವಾಗಿಂದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಇದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇ ರೈಟು ಲೆಫ್ಟು ರೈಟ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರೆಯಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಪ್ಪ ಇದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ ಮೇಲೆ ರೈಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆಪ್ಪ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರೇ ತಪ್ಪು. ನಮಗೆ ಟೈಮೇ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಟಕ್ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ಅಷ್ಟೇ, ಬಿನು ತಪ್ಪು. ಎಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು OH ಗ್ರೂಪ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇರಬೇಕು, ತಪ್ಪು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಇದೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಇದೆ, ರೈಟ್ ಇದೆ, ರೈಟ್ ಇದೆ. ಇನ್ನು ನಾನು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಓದಿಲ್ಲ. ರೈಟ್ ಇದೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಇದೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಇದೆ, ಇದು ತಪ್ಪು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲಮೈನ್ ಅಂಡ್ yields an oxime. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಟೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕಾರ್ಬನೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಟೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ಒನ್? ಕಾರ್ಬನೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ಇಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲಮೈನ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ, NCERT ಬುಕ್ ಓದೋರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ತರ ಓಪನ್ ಚೈನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಈ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. NCERT ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೋಡಿ, CHO CHOH how many times? 4 times ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು CH2OH ಅಂತ ತಗೊಂಡು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಈ ತರ ಓಪನ್ ಚೈನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ RLR ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹಾಕಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿಯಿಂದ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಆನ್ಸರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ವಿಚ್ ಆಪ್ಷನ್? ಸಿ ಆಪ್ಷನ್. C option is the correct one. Next, we'll move on to the next question. Pick up the set which does not have the essential amino acid. Now we are going to go to the amino acids. When we come to the amino acids, essential amino acids, that too, which one? Essential amino acids. So illi essential amino acids go munche one point gurtitkonbeku. The general formula for the amino acid is this. What it is having? So as a person we are having good character as well as bad character. Na hange amino acids allo ಒಂದು basic nature ಇರ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ acidic nature. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ R group is the one which is going to differ for all the amino acids ಅಂತ ಒಂದು ಗುರ್ತಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಸಿನಾಪ್ಸ್. ಇದೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಮೇಕ್ ಎ ನೋಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಟೇಕ್ ಎ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಇದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಇದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡಿ, ಇದು 10 ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 10 ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ತಗೊಂಡು ಹಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಪಿಕ್ಔಟ್ ದಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಿಂಥಸೈಸ್ಡ್. ಇದು ಗುರ್ತಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಿಂಥಸೈಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ ಅಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಸಪ್ಲೈಡ್ ಇನ್ ದ ಡಯಟ್. They have to be supplied in the diet. ಇವೆರಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಇವತ್ತೇನೋ ನೀವು ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕೇಳಿದಾರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಉತ್ತರ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು. ಪಿಕ್ ಅಪ್ ಎ ಸೆಟ್ ವಿಚ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸಿಂಥಸೈಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ, ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಸಪ್ಲೈಡ್ ಇನ್ ದ ಡಯಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ್ಲೂ ಇದೇ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಇದು ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಯಾವ್ದರ್ದು? A.V. Hill, ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್, ತಿರುಪತಿ. ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ? LT. ಇದು ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. LT ನೀವೇನು ಗುರ್ತಿಟ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು T ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಗುರ್ತಿಟ್ಕೊಬೇಕು. ಆ 20 ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 3 T ಬರ್ತವೆ. ಒಂದು ಥ್ರಿಯೋನಿನ್ ಟ್ರಿಪ್ಟೋಫ್ಯಾನ್. ಸೊ ಥ್ರಿಯೋನಿನ್ ಟ್ರಿಪ್ಟೋಫ್ಯಾನ್ ಆರ್ ದ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್. ಟೈರೋಸಿನ್ ಇಸ್ ದ ನಾನ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್. ಸೊ ಟೈರೋಸಿನ್ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ? ಡಿ ಆಪ್ಷನ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಮುಗೀತು. 2-3 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಗೆ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಗಿರೋದು ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್. ಎಷ್ಟು ಓದಿದ್ರು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್.
ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಓದೋದೇ ಹೆಂಗೆ. ಈ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಜಿನಿನ್ 10 ಅಲ್ಲ 20 ಸತಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. 20 ಸತಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆರ್ಜಿನಿನ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್, ಆರ್ಜಿನಿನ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನ 3 ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಏನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ. ಪ್ರೋಲಿನ್ ಪಿ ಬಂದಾಗ, ಪ್ರೋಲಿನ್ ಒಂದು ಫಿನೈಲಲೈನ್. ಫಿನೈಲಲೈನ್ is an essential amino acid. Proline is a non-essential amino acid with a secondary amine group. ಗುರ್ತಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ಬನ್ನಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಂಚೆನೆ ಹೇಳಿದೆ ಆರ್ಜಿನಿನ್ is an which one essential amino acid, which are non-essential amino acid. ನೋಡಿ ಎಗಳು 3 ಇದಾವೆ, 3 ಓದಿ ಗ್ಯಾಪ್ನ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗುರ್ತಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ಗಳು. ಟೈರೋಸಿನ್, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಡಿ ಆಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ ಆಸಿಡಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ ದಿ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಸ್. ಆಸಿಡಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಗೆ H+ ಅಯಾನ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. This is the general formula. If you add H+, what will happen? If you add H+, it is a basic group, so it accepts a proton, so it is going to give the C option. Next question. Aromatic amino acid. And aromatic ಅಂದ್ರೆ ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು. ಯಾವ್ದು aromatic amino acid ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 4 ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್ ಇರೋಂಥದ್ದು, ಫಿನೈಲ್ ರಿಂಗ್ ಇರೋದಂಥದ್ದು ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಟಕ್ ಅಂತ ಇವಾಗ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀರ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೊಡ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗುರ್ತು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಿ. ಟಿ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಟೈರ್ ಹೆಂಗಿರ್ತದಪ್ಪ, ಗುಂಡಿಗಿರ್ತದೆ. ಇದು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕ್ಲಾಸ್. ಗುಂಡಿಗಿರೋ ಅಂತ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋದು ಯಾವುದು, ಬೆನ್ಸಿನ್. ಟೈರೋಸಿನ್ ಮರೆಯೋಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ. ಫಿನೈಲಲೈನ್ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಫಿನೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆರೋಮೆಟಿಕ್. ಟೈರೋಸಿನ್ ಅನ್ನೋದು ಏನೋ ಓದ್ದು, ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರ್ತದೆ, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಟೈರೋಸಿನ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಒನ್, aromatic amino acid. So ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಬಿ ಆಪ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದಿ ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ ವಿಚ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಟೈನ್ ದ ಕೈರಲ್ ಸೆಂಟ್. ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಏನಂದ್ರೆ ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಗ್ಲೈಸಿನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು 2-3 ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ 4 ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ ಇವಾಗ 4 ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಇದು ಗ್ಲೈಸಿನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಸೇಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಕೈರಲ್. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗುರ್ತಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್. ಮಿಕ್ಕಿದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 4 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್? 4 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ನೋಡಿ ಫಿನೈಲಲೈನ್ ಹೇಳಿದೆ ಆರೋಮೆಟಿಕ್. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಗುರ್ತಿಟ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ನೆಸ್, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ 20ರಲ್ಲಿ 25% ಅಂದ್ರೆ 5 ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಟಕ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. 25% ಆದ್ರೂ ನೀವು ಗುರ್ತಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು. ನಾನೇನು 20 ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, 5 ಇಲ್ಲ 50%. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಏಮ್ ವೆರಿ ಹೈ. ವೆನ್ ಯು ಏಮ್ ವೆರಿ ಹೈ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ 100%. ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ರೂ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಗ್ಲೈಸಿನ್ ಈಸ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿ which does not have the chiral center. Next, ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, unlike most amino acids of common occurrence, the amino acid which possesses a secondary amino function, ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಮುಂಚೆನೆ, P proline, secondary amino. Let us see the structures of all of them again. Alanine ಅವಾಗಲೇ neutral amino acid ಅಂತೀವಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ it is having 1 amino group and 1 carboxyl group. Valine, leucine, ಆಯ್ತಾ, proline. This is the one which is having the secondary amino group, whereas the others are all having the primary. amines chapter ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದೀರಾ ಹೆಂಗ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂತು. ಸೊ ಹಂಗೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ನೀವು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಗುರ್ತಿಟ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ನೀವು ಪ್ರೋಲಿನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡಿದಾಗ ನೀವೇ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ವಶನ್, ಈಸಿ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬೇಸಿಕ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್. ಬೇಸಿಕ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಮೈನೋ ಗ್ರೂಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಒಂದು ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆಸಿಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರ್ತದೆ, ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರ್ತದೆ. ಏನಿರ್ತದೆ? ಒಂದು ಆಸಿಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರ್ತದೆ, ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಬೇಸಿಕ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾರ್ಕರ್ ಪೆನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಮೈನೋ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ? 2 ಇದ್ದಾವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಸೊ ಎ ಆಪ್ಷನ್ ಲೈಸಿನ್ ಆರ್ಜಿನಿನಾ, ಅಲೆನಿನ್ ಗ್ಲೂಟಮಿಕ್ ಆಸಿಡಾ, ಪ್ರೋಲಿನ್ ವ್ಯಾಲಿನಾ, ಅಲೆನಿನ್ ಸಿಸ್ಟಿನಾ? ಯಾವುದು?
The different tripeptides that can be obtained from alanine, glycine and phenylalanine, each tripeptide containing all 3 amino acids are 4, 3, 6, 8. ಇದನ್ನ ನೀವು ಟ್ರೈಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಗುರ್ತಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟ್ರೈಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ 3 amino acids and 2 peptide bonds. ಹಂಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಎನ್ ಅಂತ ಗುರ್ತಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎನ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್. ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಬಾಂಡ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ N-1. ಡೈಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಎಷ್ಟು ಗ್ಲೈಕೋಸಿಡಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು, ಡೈ ಅನ್ನೋದು ಏನು 2 monomers 1 ಗ್ಲೈಕೋಸಿಡಿಕ್ ಬಾಂಡ್. ಆ ಫ್ಲೋ ಸಾಕದಾಗ ಬರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು 3 ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ನಾನು A-B-C ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ACB ಆಯ್ತಾ. ಇನ್ನೊಂದು ಬಿ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಬಿ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ BCA ಆಗ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು BAC ಆಗ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ತಗೊಳ್ಳಿ ಸಿ. ಇನ್ಯಾವ ಲೆಟರ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ? AB ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ CBA. ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳ? 6. Got it? Next. The sequence in which the alpha amino acids are linked to one another in a protein molecule is called as primary structure ಅಂತ. ಯಾನೋ ಆನ್ಸರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸರ್ ಹೆಂಗ್ ಸರ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಈ 4ಕ್ಕೂ ನಾನು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಹಿಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಓದ್ತೀರಾ, ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದು ನರ್ಸರಿನಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನ್ ಓದ್ತೀರಾ? ವರ್ಡ್ ಓದ್ತೀರಾ. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಂತ ಓದ್ತೀರಾ? ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಓದ್ತೀರಾ. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಓದ್ತೀರಾ. ಇಷ್ಟೇ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್. ಪ್ರೈಮರಿ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕದು, ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ, ಟರ್ಷರಿ, ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಟರ್ನರಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮೆಟಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈ ರೀತಿ ಕಾಣ್ತದೆ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇದು ಯಾವುದು? ಪ್ಲೀಟಾಪಿಟೈಡ್, ಆಮೇಲೆ ಆಲ್ಫಾ ಎಲಿಕ್ಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು? ಟರ್ಷರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪೋಸ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಟರ್ನರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ಯಾವ್ದು ಆನ್ಸರು? ಜಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಫಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೊಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಯೂಸಸ್ನ ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಟರ್ಷರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ 3-dimensional. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ತರ ವರ್ಡ್ಸ್ ನೀವು ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು. ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು mainly denatured proteins and structure of prosthetic group are ತಪ್ಪು. It is 3-dimensional structure, especially the bond between the amino acid residue. 3-dimensional ಬರೋದೇ ಟರ್ಷರಿ. ಲೀನಿಯರ್ ಚೈನ್ ಬಂದ್ರೆ ಇದು ಪ್ರೈಮರಿ. ಕ್ವಶನ್ ಪೂರ್ತಿ ಲೀನಿಯರ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ ರೆಸಿಡ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ದ ಪಾಲಿಪೆಪ್ಟೈಡ್, ಅಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಬರ್ಬೋದಾ ಇದೆ ಆನ್ಸರು ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ವಿಚ್ ಒನ್? ಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ದಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ಆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಟರ್ನರಿ. ಕ್ವಾಟರ್ನರಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಕ್ವಾಟರ್ನರಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಟರ್ಷರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ 3-dimensional space. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದೆ ಯಾವುದು? ಕೆರಾಟಿನ್. ಕೆರಾಟಿನ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಏರ್. ಏರ್ ನೀವು ದಿನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ತಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಸಾಲ್ಯುಬಲ್, ಏರು ನಾಟ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್, ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್. ಸೊ ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್, ಇದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಗ್ಲೋಬುಲಾರ್, ಫೈಬ್ರಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಫೈಬ್ರಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ನ ನಾನು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲಾನು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ಲಾಂಗ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಂತ ಗುರ್ತಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಕಾಯಿಲ್ಡ್ ಅಂತ ಗುರ್ತಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಮೇಲೂ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಮ್ಮಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಸ್ಟೇಬಲ್, ಇದು ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್. ಡಿಡ್ ಯು ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್? ಇವೆಲ್ಲ ಗುರ್ತಿಸ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗುರ್ತಿಟ್ಟು. ಸೊ ಈ ಟೇಬಲ್ ಸಾಕು ನಿಮಗೆ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈಬ್ರಸ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್. ಸೊ ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ನೀವೇನು ಅನ್ಕೊಂತೀರಾ? ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಸರ್, ಇದೇನು ಸರ್ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಇದೆ. ಏನ್ ಸರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಅದು? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಕ್ಕಳು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ತಗೊಂಡೋವಾಗ ಈ ಎಸ್ ನಾನು ಕಲರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಈ ಟಿ ನ ಕಲರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಟಿ ನಾನು ಇವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 ಅಂತ ತಗೊಂಡು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಂಗು ಸೇಮ್ ಇರ್ತವೆ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋ
nucleoside, nucleotide. So it is made up of 3 components. 3 components andre now respect madana, border security police, border security police ನಾವು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಬೇಸು, ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ನೈಟ್ರೋಜಿನಸ್ ಬೇಸು, ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಶುಗರು, ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪೆಂಟೋ ಶುಗರ್, ಗುರ್ತಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪೆಂಟೋ ಶುಗರ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಬಾರ್ಡರ್, ಸೊ ಬೇಸ್ ಬರೀರಿ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಶುಗರ್ ಬರೀರಿ. ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ 3 ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇರುವಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದು? ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬೇಸ್ ಶುಗರ್ ಇದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಶುಗರ್ ಬೇಸ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ, ಮೂರನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಶುಗರ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬೇಸು ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, when we come to the nitrogenous bases, there are 2 nitrogenous bases. One is purines and pyrimidines. What is it? One purines and pyrimidines. So you have to make an experiment that is with pyron. ನೀವು ಓದಿದಿರಲ್ಲ, pyron is a 6-membered ring ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ಯೂರಿನ್ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಮೆಂಬರ್ಡ್ ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಗುರ್ತಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, 9-membered ring. ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಪೈರಾನ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯೂರಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ನಾವು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೋ ಇಲ್ವೋ. ಡಿಡ್ ಯು ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್? ಸೊ ನೀವು ಈ ತರ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗುರ್ತಿಟ್ಕೊಬೇಕು, ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೂ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ನೀವು ಗುರ್ತಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 6-membered ring is the pyridine. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಫೌಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ DNA, ಥೈಮಿನ್ ಇಸ್ ಫೌಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ DNA, ಯುರಾಸಿಲ್ ಇಸ್ ಫೌಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್. ಸೊ ಇದೊಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಗೋ ಆನ್. ಸೊ ಪಿರಿಮಿಡಿನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ RNA, ಪಿರಿಮಿಡಿನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ RNA ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಮತ್ತೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಪಿರಿಮಿಡಿನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ RNA, DNA ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್, RNA ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್. RNA ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ACGU is the one which is being present. ಸೊ ಅದಕ್ಕನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಆಲ್ ಟೈಮ್ ಗೋ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನು? ಆಲ್ ಟೈಮ್ ಗೋ ಕಾಲೇಜ್ ಬೇಸಿಸ್ಗೆ, ಆಲ್ ಟೈಮ್ ಗೋ ಕಾಲೇಜ್. ಸೊ ಈ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ AT ಮಧ್ಯ 2 ಬಾಂಡ್ ಹಾಕಿ, GC ಮಧ್ಯ 3 ಬಾಂಡ್ ಹಾಕಿ, ಅಂದ್ರೆ 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು? 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ 3 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಎಷ್ಟು ಗುರ್ತು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಇದು ಈ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಪ್ಯೂರಿನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಂತ, ಇದನ್ನ ಪಿರಿಮಿಡಿನ್ ಬೇಸಿಸ್. ಡಿಡ್ ಯು ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಪಿರಿಮಿಡಿನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ RNA. RNA ನಲ್ಲಿ ಥೈಮಿನ್ ಬಿಟ್ಟು ಯುರಾಸಿಲ್. ಸೊ ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನು? ಯುರಾಸಿಲ್ ಇರುವಂತಹ ಆಪ್ಷನು 2 ಇದಾವೆ, ಒಂದು B ಆಮೇಲೆ C. ಅದ್ರ ಥೈಮಿನು ಯುರಾಸಿಲ್ 2 ಇರಕ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ C ಆಪ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ದ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ DNA ಇಸ್, ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಪೆಂಟೋ ಶುಗರ್ ಅಂತ. ಅದರದ್ದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡ್ಬೋಣ. 2 ಪೆಂಟೋ ಶುಗರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಶುಗರ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ DNA ಅಂಡ್ RNA. ಸೊ DNA ನಲ್ಲಿ ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಡಿಆಕ್ಸಿರೈಬೋಸ್, ಇದು ಡಿಆಕ್ಸಿರೈಬೋಸ್. RNA ಸೊ ಡಿಆಕ್ಸಿರೈಬೋಸ್ ಅಟ್ ವಿಚ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಅಂತಾನು ಕೇಳಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ 2 ಅಂತ ಗುರ್ತು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಡಿಆಕ್ಸಿರೈಬೋಸ್ ಯಾವ್ದಾಗ್ತದೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? C ಆಪ್ಷನ್. ಯಾವುದು? C ಆಪ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. 2 samples of DNA A and B are having the melting point 340 and 350 Kelvin. ಇಲ್ಲಿ very clearly shows that 350 Kelvin respectively. This is because so ಒಂದರದ್ದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ it is due to the presence of weak bonds. ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ATGC ಮಧ್ಯ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ GC ಮಧ್ಯ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 3 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ. 1 2 ಇಲ್ಲಿ 3 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ GC ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು ಅದರದ್ದು ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತದೆ? ಈ ಆಪ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 20. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗೋಣ. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ ದ ಡೇ. ವಿಚ್ ಬೇಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ RNA ಬಟ್ ನಾಟ್ ಇನ್ DNA? ಇದು ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅದೇ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ವಿಚ್ ಬೇಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ RNA ಬಟ್ ನಾಟ್ ಇನ್ DNA. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ACGU, ACGT. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ಸ್ ನ ನೀವು ಗುರ್ತಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಯುರಾಸಿಲ್. ವಿಚ್ ಒನ್? ಯುರಾಸಿಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಂಡ್ ಮೈ ಕ್ಲಾಸ್.
Thank you. All the best for your exam and your future children. And I thank Dr. Ganachari sir for giving me the opportunity to give this orientation, to give this class for the students. And I thank also my mentors, Dr. Idagoda sir and Sastri sir. Last but not the least, my friends who have given me an support, technical support, is Pratik and Judith. Thank you. All the best for your future. Thank you, Chief.